Good afternoon, students. Today we step into the second day of our second unit, functions. In that we are going to discuss about the addition and multiplication of functions. Got it? Shall I start? Okay, first addition and multiplication of functions. Two real valued functions with the same domain can be added and multiplied. இந்த மாதிரியான functions மட்டும்தான் ஆட் பண்ண முடியும் and multiply பண்ண முடியும். சேம் டொமைன் இருந்தால் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணவும் முடியும் மல்டிப்ளை பண்ணவும் முடியும். Got it? Let f1 and f2 be two functions from a to b. A to b, then f1 plus f2 and f1 into f2 are also functions from a to b and are defined by f1 plus f2 of x equal to f1 of x plus f2 of x. Also f1 f2 of x equal to f1 of x into f2 of x. Got it? When the function may be added and multiplied, what are the qualities we need to add or multiply a function? If the functions have the same domain. Got it? Next, first example. Given that f1 and f2 are functions from R to R in which f1 of x equal to x and f2 of x equal to 1 by x minus x. Determine the functions f1 plus f2 and f1 into f2. First we have to find out f1 plus f2 of x equal to f1 plus f2 equal to, already we saw the function formula, f1 plus f2 of x equal to f1 of x plus f2 of x. Got it? Here f1 has the value x plus f2 has the value 1 by x minus x. Got it? Here x is the LCM. Here the denominator have no value. Here this denominator have no value. Also we can cancel this. Plus x minus x may be cancelled, equal to 1 by x. So f1 plus f2 equal to 1 by x. Got it? f1 is x plus f2 is 1 by x minus x. So plus x and minus x got cancelled and the answer for f1 plus f2 of x equal to 1 by x. Got it? Next, f1 into f2 of x. Already we know the formula, f1 f2 of x equal to f1 of x into f2 of x. So f1, what is the value of f1? X into, what is the value of f2 of x? 1 by x minus x. So we have to multiply this x through the f2. So what will get? X by x minus x square. So here x cancel. So 1 minus x square. Not x cancel. 1x is x, 1x is x. So 1 by 1 equal to 1 minus x square. f1 into f2 of x equal to 1 minus x square. Got it? Next, classification of functions. Already we study about the classification of relations in first unit. What are the classification of relations? What are the properties of relations? Just remember, students. Reflexive relation, symmetric relation, antisymmetric relation, transitive relation, associative relation and equivalence relation. Got it? What are the 6 types of relations? Reflexive, symmetric, antisymmetric, transitive, associative and equivalence. Got it? Likewise, here classification of functions. What are the classification of functions? One-to-one function, on-to function, one-to-one and on-to, identity function and constant function. Got it? One-to-one function is also known as injective function. First, we are going to discuss about one-to-one function. One-to-one function and from the name itself, 1 to 1.
கண்டிப்பாக லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு ரைட் சைடில் ஒரே ஒரு இமேஜ் தான் இருக்கணும். அதுதான் 1-to-1 ஃபங்க்ஷன். இந்த 1-to-1 ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்னொரு நேம் என்னது? இன்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன். காட் இட்? 1-to-1 ஃபங்க்ஷன் என்னது? லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இமேஜுக்கு ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு ரைட் சைடில் ஒரே ஒரு இமேஜ் தான் இருக்கணும். அதுதான் என்னது? 1-to-1 ஃபங்க்ஷன். இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் என்னது? இன்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன். காட் இட்? A function f from a to b is said to be 1-to-1 or injective if distinct elements of domain set A have distinct image in codomain set B. அதாவது ஒரு தனித்தனி எலமெண்ட்ஸுக்கும் இப்போ 1 2 3 இருக்குது, இன்னொன்றில் A B C இருக்குது. இது டொமைன், இது வந்து கோடொமைன். A 1க்கு என்னென்ன இந்த மாதிரி இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை. அப்போ 1க்கு ஒரே ஒரு இமேஜ் தான் இருக்குது, 2க்கு ஒரே ஒரு இமேஜ் தான் இருக்குது, 3க்கு ஒரே ஒரு இமேஜ் தான் இருக்குது. இதுதான் என்னது? on-to function. 1-to-1 function, sorry, 1-to-1 function. F from A to B is injective or 1-to-1 if A1 not equal to A2 implies F of A1 not equal to F of A2 for all A1, A2 belongs to A. In other words, F from A to B is injective if F of A1 equal to F of A2 implies A1 equal to A2 for all A1 A2 belongs to A. அதாவது A1 A2க்கு ஈக்குவலாக இல்லைன்னா F of A1 F of A2க்கு எப்படி இருக்காது? நாட் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். அதே இது F of A1 F of A2க்கு ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா A1 A2 எப்படி தான் இருக்கும்? ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். காட் இட்? Next problem, check whether the function f from a, b, c, d to 1, 2, 3, 4, 5 with f of a equal to 4, f of b equal to 5, f of c equal to 1 and f of d equal to 3 is 1-to-1 or not. என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஃபங்க்ஷன் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க, இது வந்து 1-to-1 இல்லையான்னு செக் பண்ணணும். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம்? நோட்டில் நீங்கள் ஆரோ டயக்ராமும் போட்டுக்கோங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். காட் இட்? இப்போ நான் ஆரோ டயக்ராம் போட போகிறேன். ஆரோ டயக்ராம் என்ன போட போகிறேன்? A B C D. அடுத்து என்ன இருக்குது? 1 2 3 4 5. F of A என்னது? 4. ஸோ A4. F of B என்னது? 5. F of B 5. F of C என்னது? 1. F of D என்னது? 3. அப்போ இது ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செக் பண்ணணும்? இது ஃபங்க்ஷனாக இல்லையான்னு செக் பண்ணணும். இது ஃபங்க்ஷனாக இல்லையா? ஃபங்க்ஷன் தான். ஏன் இதை ஃபங்க்ஷன்னு சொல்கிறோம்? என்ன சொல்லியிருக்கேன்? ஃபங்க்ஷனுக்கு டொமைனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலமெண்ட், கண்டிப்பாக எல்லா எலமெண்ட்டுக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு இமேஜாவது இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன். அப்போ இங்கே ஏக்கும் இமேஜ் இருக்குது, பிக்கு இமேஜ் இருக்குது, சிக்கு இமேஜ் இருக்குது, டிக்கு இமேஜ் இருக்குது. அதனால் இது ஃபங்க்ஷன். அடுத்து என்ன செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க? இது 1-to-1 ஃபங்க்ஷனானு செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. 1-to-1 ஃபங்க்ஷன்னா என்னென்னு சொல்லியிருக்கேன்? ஏயில் இருக்கக்கூடியதுக்கு ஒரே ஒரு கோடொமைனில் ஒரு இமேஜ் தான் இருக்கணும். அடுத்தது பியில் ஒரு இமேஜ் தான் இருக்கணும், சியில் ஒரு இமேஜ் தான் இருக்கணும், டிக்கு ஒரு இமேஜ். அதே மாதிரி ஏக்கு 4ங்கிற இமேஜ் மட்டும்தான், பிக்கு 5ங்கிற இமேஜ் மட்டும்தான், சிக்கு 1ங்கிற இமேஜ் மட்டும்தான், டிக்கு 3ங்கிற இமேஜ் மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஃபங்க்ஷன் தான். ஒரே ஒரு இமேஜை மட்டும் ஒன்றுக்கும் ஒரு இண்டிவிஜுவல் வேல்யூவை அசோசியேட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இது வந்து என்னது? கண்டிப்பாக 1-to-1 ஃபங்க்ஷன் தான். புரியுதா? புரிஞ்சுதானே? Next, examine the function f of x equal to x square from the set of integers to the set of integers for 1-to-1. நம்ம 1-to-1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். இப்போ f of x எங்கிறது வந்து செட் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ். அப்போ x உடைய வேல்யூ என்ன போடுறேன்? ஃபஸ்ட்டு x நெட் நம்மளே எடுக்கணும். x உடைய வேல்யூ 1 2 3 4 இப்படி நம்ம எடுக்கிறோம். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம என்ன எடுக்கிறோம் அப்படின்னா, இப்போ எஃப் ஆஃப் செட் ஆஃப் ஆல் இன்டிஜர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆல் இன்டிஜர்ஸ்னால் அதில் பாசிட்டிவ் வேல்யூ வரும், நெகட்டிவ் வேல்யூ வரும். இப்போ எஃப் ஆஃப் 1 போடும்போது 1, எஃப் ஆஃப் 2 போடும்போது 4, எஃப் ஆஃப் 3 போடும்போது 9 வரும்.
அப்போ இதில் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இது நம்ம எதுக்கு மட்டும்தான் பார்த்துருக்கோம், பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸுக்கு தான் பார்த்துருக்கோம். இப்போ இது நம்ம நெகட்டிவ் இன்டீஜர்ஸுக்கு பார்க்க போகிறோம். இப்போ நான் எக்ஸுடைய வேல்யூ எப்படி பண்ணுறேன், நெகட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் x ஈக்குவல் டு -1 -2 -3 இந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கு. அப்போது f of x, அப்போ f of -1 ஈக்குவல் டு f of -1 equal to -1 the whole square equal to என்னது 1. அப்போ -1 இருக்குது, ஆனால் நமக்கு இங்கே என்ன வேல்யூ இருக்குது, 1 இருக்குது. ஸோ இது என்ன கிடையாது, நமக்கு எக்ஸ்லேருந்தே தான் எக்ஸுக்கு என்ன பண்ணுறோம், நம்ம அசோசியேட் பண்ணுறோம். அப்போ இங்கே -1 இருக்குது, ஆனால் இங்கே கிடைக்கிறது நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு, 1. அப்போ -1, இப்போ -1 -2 -3 போட்டோன்னா அங்கே கண்டிப்பாக என்ன வராது, பாசிட்டிவ் வேல்யூ வராது. புரியுதா, நம்ம எதனால நான் இப்படி பாசிட்டிவ் வேல்யூ வச்சு போடும்போது கரெக்டாக வரும், ஆனால் நெகட்டிவ் வேல்யூ வச்சு போடும்போது அது என்னவா இருக்காது, 1 to 1 இருக்காது. நம்ம ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸும் செக் பண்ணணும், பாசிட்டிவும் செக் பண்ணணும், நெகட்டிவும் செக் பண்ணணும். ஏன் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவும் செக் பண்ணுறோம், இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, செட் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ். அப்போ இன்டீஜருங்கிறது எப்படி இருக்கலாம், பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம், நெகட்டிவ் இன்டீஜர்ஸாக இருக்கலாம். நம்ம பாசிட்டிவ்லேயும் செக் பண்ணணும், நெகட்டிவ்லேயும் செக் பண்ணணும். பாசிட்டிவில் செக் பண்ணும்போது அது 1 to 1 இருக்கும், ஆனால் அதே இது நம்ம நெகட்டிவில் செக் பண்ணும்போது அது என்னவா இருக்காது, 1 to 1 இருக்காது. அது அந்த ஃபங்க்ஷன் f of x equal to x square is not 1 to 1 since f of 1 equal to f of -1, but 1 is not equal to -1. புரியுதா, f of 1 போடும்போது நமக்கு என்ன தான் கிடைக்கும், 1 தான் கிடைக்கும். f of -1 போட்டாலும் அங்கே என்ன தான் கிடைக்கும், 1 தான் கிடைக்கும். ஆனால் 1 -1 என்னது, நாட் ஈக்குவல். புரியுதா, சரி. நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட் த ஃபங்க்ஷன் f of x equal to x plus 1 for 1 to 1. 1 to 1 நம்ம என்ன பண்ணணும், செக் பண்ணணும். f of x equal to x plus 1. அப்போ f of x equal to f of y ஆன்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுறோம். அப்போ x equal to x plus 1னா y equal to என்னவா இருக்கணும், y plus 1. அப்போ இது ரெண்டையும் பார்க்கும்போது x equal to என்னவா இருக்கும், y. அப்போ x equal to y இருந்துச்சுன்னா f of x equal to f of y. அப்போ x equal to என்னது தான், y. புரியுதா, அப்போ fங்கிறது என்ன தான், 1 to 1 ஃபங்க்ஷன். நெக்ஸ்ட் அடுத்து ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட் என்ன பார்த்துருந்தோம், 1 to 1 ஃபங்க்ஷன் பார்த்துருந்தோம். இனி அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன் பார்க்க போகிறோம். இப்போ ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன்னா என்னது, a function f from a to b is said to be an onto or surjective. ஆன் டூ ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்னொரு நேம் என்னது, surjective function. If for every element of b belongs to b there is an element a belongs to a such that f of a equal to b. ப்ராப்ளம் பார்க்குறோம். Let f be a function from a, b, c, d to 1, 2, 3 defined by f of a equal to 3, f of b equal to 2, f of c equal to 1 and f of d equal to 3. Check whether the function f is onto function or not. இப்போ இது சர்ஜெக்டிவா எப்படின்னு செக் பண்ணுறோம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆரோ டயக்ராம் போட்டுடலாம். ஆரோ டயக்ராம் போடும்போது a, b, c, d. அடுத்தது 1, 2, 3. ஏக்கு என்ன வருது 3, பிக்கு என்னது 2, சிக்கு என்னது 1, டிக்கு திரும்பவும் 3. அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது, இது ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனானு செக் பண்ணுறோம். இது ஃபங்க்ஷன் தானே, ஃபங்க்ஷன் தான். எதனால ஃபங்க்ஷன், டொமைனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலமெண்ட்டுக்கும் எங்கே இருக்குது, அங்கே டொமைன், அங்கே கோடொமைனில் என்ன இருக்குது, இமேஜ் இருக்குது. புரியுதா, ஸோ ஹியர் ஆல் த 3 elements of the codomain have pre-images in the domain. அதாவது ஆன்டுன்னா இப்போ ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம், டொமைன் ஒன்றுக்கும் அங்கே என்ன இருக்கணும், இமேஜ் இருக்கணும். ஆன்டு அதில் ஆன்டு ஃபங்க்ஷன்னா இந்த கோடொமைன் ஒன்றுக்கும் கண்டிப்பாக என்ன இருக்கணும், ப்ரீ இமேஜ் இருக்கணும். அதாவது இதில் ஏதாவது ஒன்றா மிஸ் பண்ணி விட்டுறக்கூடாது. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏபிசின்னு இருக்குது, 1, 2, 3ன்னு இருக்குது. இதில் A1, B1, C2 இது என்னது, ஃபங்க்ஷன் தான்.
ஆனால் இது வந்து என்ன கிடையாது, ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் கிடையாது. எதனால் இது ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் கிடையாது, 3ங்கிறதுக்கு என்ன கிடையாது, இங்கே ப்ரீ இமேஜ் கிடையாது. அதனால் இது என்ன கிடையாது, ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் கிடையாது. புரியுதா? கோடொமைனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலமெண்ட்டுக்கும் கண்டிப்பாக என்ன இருக்கணும், ப்ரீ இமேஜ் இருக்கணும். ப்ரீ இமேஜ் இருந்தால் தான் அது என்னது, ஆன் டு ஃபங்க்ஷன். புரியுதா? இப்போது இதுக்கு வந்து ப்ரீ இமேஜ் இல்லாததுனால இது வந்து என்ன கிடையாது, ஆன் டு கிடையாது. புரியுதா? இது வந்து ஆன் டு. எதனால இது ஆன் டு, எதனால் இது ஆன் டு, இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கோடொமைனுக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு ப்ரீ இமேஜ் இருக்குது. அதனால இது என்னது, ஆன் டு ஃபங்க்ஷன். காட் இட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? Next, is the function f of x equal to x plus 1 from the set of integers to the set of integers on to. இப்போ என்ன பண்ணுறோம், f from, அதாவது ஒரே set of integers தான் associate ஆகுது, z to z. அப்போ அதில் வந்து பாசிட்டிவும் இருக்குது, நெகட்டிவ் வேல்யூவும் இருக்குது. let f from z to z, f of x equal to y. அப்போ xக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, x plus 1ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ x plus 1 equal to y. இது வந்து x ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்போது x equal to y minus 1. அதாவது for any y belongs to z there exist an elements y minus 1 எதில் தான் இருக்குது, zல தான் இருக்குது, such that f of y minus 1 என்னது தான், f of y minus 1 equal to y. அதனால fங்கிறது என்னது, on to. f of x equal to y இருக்குது. அப்போ x உடைய வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க, x plus 1 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ f of x இருக்கக்கூடிய பிளேஸில், f of x இருக்கக்கூடிய பிளேஸில் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம், இந்த x plus 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். x plus 1 equal to y. ஸோ இது இந்த x கால்குலேட் பண்ணும்போது அங்கே yக்கு வந்து f of x, அப்போ x கால்குலேட், yக்கு வந்து x plus 1, அப்போ x கால்குலேட் பண்ணும்போது x equal to y minus 1. ஸோ அந்த நெகட்டிவ் வேல்யூ இதில் இருக்கிறதுனால இது வந்து என்னது, ஆன் டு ஃபங்க்ஷன். காட் இட்? நெக்ஸ்ட் என்ன செக் பண்ண போகிறோம்னா, 1 to 1 ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஆன் டு ஃபங்க்ஷன். இது வந்து பைஜெக்டிவ். அப்போ 1 to 1 உடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் இருக்கும், ஆன் டு உடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் இருக்கும். அதுதான் என்னது, பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன். இப்போ ஃபஸ்ட் என்ன பார்த்துருந்தோம், ஆன் டு ஃபங்க்ஷன், அது என்னது, இன்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன். சாரி, 1 to 1 ஃபங்க்ஷன். 1 to 1 function is also known as injective function. Next என்ன பார்த்துருந்தோம், on to function. On to function is also known as surjective function. Next 1 to 1 and on to. அப்போ இது வந்து எதுடைய characteristics இருக்கும், both 1 to 1 and on to function. அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன். எதனால இது பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன், ரெண்டுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கிறதுனால இது வந்து என்னது, bijective function. Next ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம். என்ன ப்ராப்ளம், let f be a function from form இல்லை from, let x be a function from a, b, c, d to 1, 2, 3, 4 with f of a equal to 4, f of b equal to 2, f of c equal to 1 and f of d equal to 3. இது ஃபஸ்ட் ஆரோ டயக்ராம் போட்டுக்கலாம். ஆரோ டயக்ராம் என்ன போடுறோம், a B, C, D. Next 1, 2, 3, 4. f of a equal to 4, f of b equal to 2, f of c equal to 1 and f of d equal to 3. அப்போ இது ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணணும், இது ஃபங்க்ஷனானு செக் பண்ணுறோம். ஆமாம், இது என்னது, ஃபங்க்ஷன். எதனால் இது ஃபங்க்ஷன், டொமைனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு என்ன இருக்குது, இமேஜ் இருக்குது, அதனால் இது ஃபங்க்ஷன். இனி அடுத்து என்ன செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, இது பைஜெக்டிவான்னு செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. பைஜெக்டிவ்னா எதெல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும், 1 to 1ஐயும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும், ஆன் டூவையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். 1 to 1ன்னா என்னென்னு சொல்லியிருக்கோம், டொமைனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இமேஜுக்கும், சாரி, டொமைனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலமெண்ட்டுக்கும் ஒரு இண்டிவிஜுவல் இமேஜ் இருக்கணும். அப்போ ஏக்கு 4ங்கிறது ஏ உடைய இமேஜ் மட்டும்தான், பிக்கு 2 மட்டும், சிக்கு 1 மட்டும், டிக்கு 3 மட்டும். ஓகே, அப்போ இது வந்து என்னது ஃபங்க்ஷன், 1 to 1 ஃபங்க்ஷன். இனி அடுத்து என்ன செக் பண்ணுறோம், ஆன் டு ஃபங்க்ஷனானு செக் பண்ணுறோம். ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன், கோடொமைனில் இருக்க, இது டொமைன், இது கோடொமைன். கோடொமைனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலமெண்ட்டுக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு ப்ரீ இமேஜ் இருக்கணும். அப்போ இங்கே என்னென்ன கோடொமைன் இருக்குது, 1, 2, 3, 4ங்கிறது 4 கோடொமைன் இருக்குது. 1க்கும் ப்ரீ இமேஜ் இருக்குது, 2க்கு ப்ரீ இமேஜ் இருக்குது, 3க்கு ப்ரீ இமேஜ் இருக்குது, 4க்கு ப்ரீ இமேஜ் இருக்குது. ஸோ இது என்னது, ஆன் டு ஃபங்க்ஷன். அப்போ இது வந்து போத் 1 to 1ம் இருக்குது, ஆன் டூவும் இருக்குது. ஸோ இது என்ன ஃபங்க்ஷன், இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனுக்கு சப்போர்ட் ஆகுது. காட் இட்? ஓகே.
நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன். ஐடென்டிட்டின்னு என்னது தான், ஒன்னுங்கிறது தான் என்னது ஐடென்டிட்டி. எந்த ஒரு நம்பர் கூட எதை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் என்ன நம்பர் கிடைக்குதோ அதுக்கு எது ஆட் பண்ணுறோமோ அதான் என்னது ஐடென்டிட்டி. இந்த ஒன்னுங்கிறது என்னது ஐடென்டிட்டி. எ ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஃப்ரம் ஏ டு ஏ டிஃபைன்டு பை எஃப் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ஃபார் ஆல் ஏ பிலாங்ஸ் டு ஏ இஸ் கால்ட் அன் ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஃபார் ஏ அண்ட் இட் இஸ் denoted by I base A. Also I base A equal to A comma A such that A belongs to capital A. ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் தன்னைத்தானே அதுவாகவே அசைன் பண்ணிக்கிறது தான் என்னது ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன். அந்த ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன் எப்படியும் இருக்கலாம், 1-to-1 ஃபங்க்ஷனாக இருக்கலாம், ஆன்-டு ஃபங்க்ஷனாக இருக்கலாம். ஸோ 1-to-1 ஆன்-டு ஃபங்க்ஷனாகவும் இருக்கிறதுனால இந்த ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன் என்னது ஃபங்க்ஷன் பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனாகவும் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன். அப்போ கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்னா என்னது, அதோடைய வேல்யூ எப்போவுமே என்ன ஆகாது, சேஞ்ச் ஆகாத சேம் வேல்யூவாக இருக்கிறது தான் கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன். ஏ ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஃப்ரம் ஏ டு பி இஸ் செட் டு பி ஏ கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் இஃப் எவ்ரி எலமெண்ட் ஆஃப் ஏ இஸ் அசைன் டு பி டு த சேம் எலமெண்ட் ஆஃப் பி. அதாவது ஏயில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் மாதிரியே பிக்கும் இருக்கும். இன் அதர் வேர்ட்ஸ் இஃப் த ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் எஃப் கண்டெய்ன்ஸ் only one element then f is called a constant function. எக்ஸாம்பிளுக்கு a function f of x equal to 5 for all x belongs to R is a constant function. since ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸுங்கிற வேல்யூ மட்டும்தான் இருக்குது, அப்போ அதோடைய ரேஞ்சு என்னது தான் 5 தான். அதாவது 5 மட்டும் இருக்குது, அந்த 5 மட்டுமே இருக்கிறது தான் என்னது கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன். Got it? Okay, I conclude the session here. If you have any doubt, just feel free to ask me through our WhatsApp group or Google Classroom or YouTube. Don't hesitate to ask me. Got it, students? Got it. Thank you. Thank you, students. Meet you on another one session.